मायूस नहीं बैठना है, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। इतने अच्छे परफॉर्मेंस हो रहे हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बज ही नहीं रही है यार गाइस। अब माहौल सज चुका है तो हम एक शायर को बुलाएंगे। तो आइए हमारे शायर साहब। आदाब आदाब भाई, आदाब 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 आदाब। आदाब। आइए आइए। रुकिए रुकिए, बोलिए। मेरा नाप है। नाम नहीं, नाप नहीं, नाम काम काम, अरे सॉरी, नाम नाम बताइए अपना। मेरा नाम है शायर बल्लेबाज। भाई तो शायर की बल्लेबाज है। भाई मैं बल्लेबाजी करते करते शायरी सीख गया। अरे वाह 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 वाह। तो आज मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। इरशाद 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 हाँ, इरशाद। कर्ज किया है। कितने का? कर्ज नहीं, अर्ज। अर्ज किया है। अर्ज किया है। हाँ। खिड़की से झांक के देखा हाँ। तो रास्ते पे कोई नहीं था। रास्ते पे कोई नहीं था। वाह 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 वाह। रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। अरे वाह वाह। दीदी को गाना जीतन। वाह, क्या आप शायर है। हाँ भाई। अब शायर कम, घायल ज्यादा है। तो चलिए आप चलिए, इनको इनको आप बाहर रख के आइए। अरे चलिए, मैं शायर नहीं है, हमको घायल कर देंगे। मैं आपको छोड़ के आता चलो बाय बाय बाय। दो माइक है मेरे हाथ में। बाय। हूँ। तालियों के साथ स्वागत तो करो। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है। हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां,
सबका भला, हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। આ એક જોયા પછી તો આપણને બધાને ખબર પડી ગઈ હશે ને આપ સૌને ખબર પણ છે કે આપણા જીવનમાં વૃક્ષોનું શું મહત્વ છે. ત્યાંથી આપ સૌએ વૃક્ષોનું જતન કરવું જોઈએ, વૃક્ષો ઉગાડવા જોઈએ, વિવિધ પ્રકારની વૃક્ષો વાવવાની પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ. વાલી ભાઈ બહેનો, આપણો પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ પર પણ અવેલેબલ થનાર છે, જેથી આપ શાંતિથી સમગ્ર પ્રોગ્રામ પણ નિહાળી શકશો. તમે જુઓ છો તેમ દરેક કાર્યક્રમ અલગ અલગ થીમ પર રજૂ કર્યો છે. સમાજના દરેક પાસા આ કાર્યક્રમમાં વણી લેવામાં આવ્યા છે. હમણાં હાલ આપણે જે નિહાળ્યું કે વૃક્ષો બચાવો, કોરોનામાં આપણને ખબર પડી હતી કે ઓક્સિજનની કિંમત શું છે. જ્યારે ઓક્સિજન માટે માણસ ટળવળતા હતા ત્યારે દરેકે એક સંકલ્પ કરેલો કે હવે આપણે વૃક્ષો વધુને વધુ વાવીશું અને એનું જતન કરીશું. તો અહીંની આ પ્રસ્તુતિ પણ આપણને વૃક્ષો બચાવો, વૃક્ષો વધુ વાવો અને એનું જતન કરો એ વિશેની હતી. હવે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ માટે વિદ્યાર્થીઓ રજૂઆત કરશે. ये क्या है? સલમાન ખાન. અરે વાહ, સલમાન ખાન આવી રહ્યા છે, જોઈ લો. शाहरुख खान पण છે. अरे वाह, कि किस जमाने के एक्टर है जिसका कोई जमाना ही नहीं है. पहले थे जो सलमान खान के 18वीं कॉपी थे और दूसरे शाहरुख खान थे जो 18वीं सदी के कॉपी थे. नेक्स्ट परफॉर्मेंस थीम है बॉलीवुड धमाका. लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो मैं ही हूँ. बॉलीवुड સોંગ્સની થીમ છે. તો તમને પણ ખબર છે કે બોલિવૂડ સોંગનું મારે કહેવાની જરૂરત જ નથી, કેમ કે બોલિવૂડના સોંગ્સ જ્યાં દેખો જ્યાં સુનો એમના સોંગ છે. જ્યાં કોઈને પણ, મને પણ ટેપ પડી ગઈ હતી એક દાડે, હું પણ બોલિવૂડ સોંગના પાગલ જ હતો ને અમે જ લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 3ના વિદ્યાર્થીઓ સાથે બોલિવૂડ ધમાકાની થીમ. તો જોરદાર તાલીઓથી એમનું સ્વાગત કરો. दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस. ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू. ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू. लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है. ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं,
रजामंद है आजा 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 मेरे सागर वाले राजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा तू आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा तू आजा कैसे ऊंची है बिल्डिंग हे लिफ्ट तेरी बंद है हाँ कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है कष्टों को हरने वाली हर झोली भरने वाली राजा हो या मलंग हो हर कोई तेरा सवाली हमने हिंदी की कविता अंग्रेजी पॉप में डाली गाने में स्वैग है लेकिन मन में फीलिंग श्रद्धा वाली सुनी सुनी दिल की डाली हो कब मिलेगी सपनों वाली हो मेरी नैया पार लगा दे हो और सबके बिगड़े काम लाने वाली तेरा वचन न जाए खाली ताली 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 तेरा वचन न जाए खाली बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए तालियां वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता આ બોલિવૂડ ધમાકા જોયા પછી છોટા પેકેટ બડા ધમાકા એ વાત જ થઈ ગઈ તો જોરદાર તાળીઓથી એક ફરીથી પ્રોત્સાહિત કરીશું બાળકોને नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज भारत की बेटी ध्रुवराज आज का युग बेटी का युग है बेटियां देश का सम्मान होती है माँ बाप का अभिमान होती है इस मॉडर्न युग में बेटियां भी किसी से कम नहीं है एक ईंटों से बनी इमारत को एक घर बनाती है बेटियां एक सिर्फ घरेलू काम में बेटियों ने विविध फील्ड में हमारा देश का नाम ऊंचा किया है अगर मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो कल्पना चावला सुनीता विलियम मैरी कॉम मिताली राज सानिया मिर्जा इंदिरा गांधी बचेंद्री पाल प्रेमलता अग्रवाल लता मंगेशकर जी अनेक अगर मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो ये शाम की जो ये महफिल है ये भी ख़त्म हो जाएगी और बेटियों के बारे में मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि बेटियां से ही जीवन चलता है एक माँ बनकर वो एक घर को पालती है एक बेटी बनकर वो एक पिता का अभिमान बनती है एक बहू बनकर एक ससुराल अपने ससुराल को संभालती है तो बेटियों का कुछ एग्जाम्पल देने आ रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड थर्ड की कुछ बेटियां तो उनके लिए ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं माँ हूँ मैं गुरु मैं पत्नी मैं ही हूँ अन्नपूर्णा देश रक्षक बनकर देश बचाती मैं हूँ आज की नारी नहीं चाहिए कम का दर्जा नहीं चाहिए ज़्यादा बराबर की बात है सारी मैं हूँ आज की नारी सब पे भारी आज की नारी सब पे भारी तो जोरदार तालियों તેમનું સ્વાગત કરીશું। भारत की बेटी मतलब हमारे भारत की ऐसी बेटियां जो हमारी आन बान शान है જેનાથી દેશને ગર્વ છે કલ્પના ચાવલા કે જે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે હમણાં જ કામ્યા વિશ્વની સૌથી નાની પર્વતારોહક બની એ પણ ભારત કી બેટી જ છે અને એ પણ આપણા માટે એક ગૌરવની વાત છે તો હવે નિહાળીશું ભારત કી બેટી। वायुसेना का एक ही मकसद है देश की रक्षा उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर?
सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो ना ज़माने भर के बवालों से ना जवाबों से ना सवालों से ना दिल के टुकड़े करने वालों से अब मैं खुद से लड़ गई हूँ अब मैं हद से बढ़ गई हूँ जो चाहे कर ले ज़माना अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ अब मैं खुद से लड़ गई हूँ अब मैं हद से बढ़ गई हूँ जो चाहे कर ले ज़माना अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ इतिहास का मैं आईना हूं तहजीब का रंग सुनहरा हूं गंगा जमुना मेरी आंखें मैं नए भारत का चेहरा मैं कल भी था मैं आज भी हूं मैं नवयुग का अंदाज भी हूं सारी दुनिया का घर मुझ में इस मिट्टी का आदर मुझ में मैं देशभक्त भी गहरा हूं मैं नए भारत का चेहरा मैं नए भारत का चेहरा તમને ગર્વ છે કે નહીં એ મને ખબર નથી પરંતુ આ દીકરીઓ માટે આ બેટી માટે મને ખૂબ જ ગર્વ છે અને જો હોય તો તાલીઓનો ગડગડાટ રૂકવો ના જોઈએ ખૂબ જ સરસ ખૂબ અભિનંદન દરેક બેટી કેવી ટટ્ટાર દેશ માટે તૈયાર છે હા તો આવી દીકરીઓને આપણે સતત પ્રોત્સાહન આપતા રહીશું જે કોઈ પણ એમના પેરેન્ટ્સ છે અથવા તો જેમના ઘરે દીકરી છે એ ખૂબ નસીબદાર છે એ પોતાની દીકરીઓને કોઈના કોઈ ક્ષેત્રમાં એમને જે ક્ષેત્રમાં મન છે જેમાં આગળ વધવું છે એમાં એમને ચોક્કસ આગળ વધવા દો અને ફરીથી આવી દરેક દીકરીઓને મારા કોટી કોટી વંદન હવે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ જે સેના વિશે છે એની ઉત્સુકતા તો તમારા બધામાં છે જ તો અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ આપણી સમક્ષ કયું પરફોર્મન્સ છે એની વાત કરશે ગુડ મોર્નિંગ નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સની થીમ છે ગરબો ગરબો ગુજરાત અને ગુજરાતીઓની આન બાન અને શાન છે ગરબો ગુજરાતીઓની આન બાન શાન છે ગરબામાં આપણે ગુજરાતની સંસ્કૃતિ જોઈએ છીએ ગરબો ભારતીય ફોક મ્યુઝિકની એક અહેમ પાર્ટ છે જ્યારે પણ આપણે ગરબાની ધૂન સાંભળીએ છીએ આપણા પગ પોતે જ આપણી નાચવા લાગે છે આટલી બધી ગરબા વિશે આપણે તમે જાણીને ઉત્સુકતા થઈ ગયા હશે તો તમારી ઉત્સુકતાને ખતમ કરીએ બોલાઈએ ધોરણ 6 અને 7ના વિદ્યાર્થીઓ તો આમને તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ થેન્ક યુ
સરસ. ભલે અચકતા એને એની વાત રજૂ કરી. હા, એ જ તો અહીંયાથી શીખવાનું છે. બધા શીખીને આવતા નથી. આ રીતે બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરીશું તો જ આગળ જતાં માઇકના ડર વગર કામ કરશે. તો આપણું નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ છે ગરબા વિશેનું. અને ગરબો એ આપણા ગુજરાતની ઓળખ છે. જ્યાં જ્યાં વસે ત્યાં ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગરબો. આજે અમેરિકામાં પણ અને બીજા દેશોમાં પણ નવરાત્રિના સમયે ફરજિયાત ગરબાનો કાર્યક્રમ થતો હોય છે અને સૌ ભારતવાસીઓ આ ગરબા માણતા હોય છે. તો એવો ગરબો લઈને આવે છે ધોરણ 6 અને 7ની વિદ્યાર્થીનીઓ. જોરદાર ગરબો છે, તાળીઓથી વધાવીશું. ઢોલીડા હો ઢોલીડા ઢોલીડા હો ઢોલીડા રઢિયાળે રાત કે મારા તન મનમાં ગુંજે તારી વાંસળીનો સાથ. કાનુડા ગોકુળની ગોપીઓ તો જુએ તારી વાત. ઢોલીડા ઢોલ મીઠા પ્રેમના વગાડજો. ઢોલીડા ઢોલ મીઠા પ્રેમના વગાડજો. आज गरबे रमे छे देव देवी संगे. राम सीता भवानी गान हर हर वंदन. आज गरबे रमे छे देव देवी संगे. आज गरबे रमे छे देव देवी संगे. आज गरबे रमे छे देव देवी संगे.
ગરબે રમે છે દેવ દેવી સંગે जागी तन ज्वाला विपुत विशाला दीन दयाला हे नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला हे बनवारी कनड़ सुखकारी मित्र मुरारी गए विहारी गिरधारी रे जी गए विहारी गिरधारी માની મમતાની અંદર જે કોઈ બહેનો છે એ પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. માની મમતાની અંદર જે મમ્મીઓ છે એ મમ્મીઓ સાથે ધીરે ધીરે સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. 2 જ મિનિટમાં બધા મમ્મીઓ આવી જવા જોઈએ શાંતિથી. જે વિદ્યાર્થીઓને ગયા વર્ષે સફળતા મેળવી છે એટલે કે પ્રથમ નંબરે પાસ થયા છે એવા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ માટે સ્ટેજ ઉપર આવી જવા માટે સૂચના આપવામાં આવે છે. કેજીથી ધોરણ 8 સુધીના જે બાળકોને ઇનામ લેવાનું છે એ બાળકો તાત્કાલિક સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. તો હવે પછીનો આપણો કાર્યક્રમ ઇનામ વિતરણનો રહેશે. હવે વાલી ભાઈ બહેનો શાંતિથી સાંભળશો. જે બહેનોને આવવાનું છે એ પણ શાંતિથી આવો. મારે તમારી સાથે થોડીક વાત કરવાની છે. પ્લીઝ બેસી જશો. શાહીબાગ પ્રાથમિક શાળા જે 1989થી આપણા વિસ્તારમાં કાર્યરત છે, જે બાળકોના સતત સર્વાંગી વિકાસ તરફ પ્રયાસ કરી રહી છે. બાળકો શાળાના ઇતિહાસ વિશે આપણને આગળ માહિતી આપી છે એટલે આપણે એ વાત નથી કરતા. મારે વાત કરવી છે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસની. હા, બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ એટલે શું? બાળકો ભણતર સાથે ગણતર મેળવે એ ખૂબ જરૂરી છે. આજના ટેકનોલોજી અને કોમ્પિટિશનના જમાનામાં બાળકોમાં મૌલિકતા વધે, એમની પ્રતિભા બહાર આવે એટલા માટે શાળામાં અભ્યાસ સાથે સહ અભ્યાસક પ્રવૃત્તિઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. તો વાલી મિત્રોને મારી ખાસ વિનંતી કહો તો વિનંતી અને અરજ કહો તો જે પણ કે તમે તમારા બાળકોને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે સતત પ્રોત્સાહિત કરતા રહો. જેમ એક હાથે તાલી નથી પડતી એમ અમારા એકલાના પ્રયત્નથી અમે બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ નહીં કરી શકીએ. તમારે પણ અમને સહકાર આપવો પડશે. શાળામાં વખતો વખત સામાજિક, ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણી થતી હોય છે. તો વધુને વધુ બાળકો એમાં ભાગ લે એવો વાલી ભાઈ બહેનોએ ખાસ પ્રયત્ન કરવાનો છે. બીજી વાત મારે થોડી અભ્યાસની કરવી છે. અમે તમારા બાળકો, આમ તો તમારા નથી મારા જ છે, બાળકોને સારામાં સારું ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ આપી અને એમની કારકિર્દી બનાવવા માગી રહ્યા છીએ. અને એના માટે મેં અગાઉ કીધું એમ તમારો પણ પ્રયત્ન સાથે હોવો જોઈએ. સૌથી પહેલું તો આપણું સફળતાનું પગથિયું છે કે વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત શાળાએ મોકલવા.
ઘણા બધા દિવસ એવું હોય છે કે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ખૂબ ઓછી હોય છે અને એ દિવસે જે શૈક્ષણિક કાર્ય અમારે કરાવવું હોય તે અમે વ્યવસ્થિત કરાવી શકતા નથી, અથવા તો જે ઘેર રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ એમને આ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો વાલી ભાઈ બહેનોને મારી એક ખાસ સૂચના છે કે શાળાના શૈક્ષણિક દિવસનો એક પણ દિવસ બાળકને ઘરે રાખશો નહીં. એના માટેનો એક દિવસ એટલે કે એના 8 તાસ ખૂબ અગત્યના છે. તમે ઘરે બાળકને એ શિક્ષણ આપી શકવાના નથી. ઘણા વાલીઓની રજૂઆત હોય છે કે અમારું બાળક ટ્યુશન જાય છે. ટ્યુશન એ તમારો વિકલ્પ છે. જ્યાં તમારું બાળક ટ્યુશન જાય છે ત્યાં તમને પૂરતો સંતોષ મળે છે કે નહીં એ પણ તમે જાણતા નથી, અથવા તો જે શિક્ષણ એમને આપે છે એ ક્વોલિફાઈડ છે કે નહીં એ પણ આપણને ખબર નથી. તો આપણે શા માટે એના ઉપર આધાર રાખીએ છીએ? શાળા, હમણાં જ આપણા કાઉન્સિલર ભાઈશ્રીએ કહ્યું કે શાળા એક મંદિર છે અને મંદિરના અમે બધા પૂજારી છીએ કે જે તમારા બાળકોને સતત માર્ગદર્શન આપી અને સારા વ્યક્તિ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો બાળકોને નિયમિત અને સમયસર શાળાએ મોકલો. બીજું, બાળક જ્યારે ઘરેથી શાળાએ આવે છે ત્યારે પૂરતા ગૃહ કાર્ય સાથે મારું બાળક શાળાએ જાય છે કે નહીં એટલું પણ જો તમે થોડી ધ્યાન રાખશો, એક અડધો કલાક તમારા બાળક પાસે આપશો તો અમારું કામ દીપી ઉઠશે અને સોનામાં સુગંધ પડે એવું આપણને પરિણામ મળશે. શાળા દ્વારા લેસન ડાયરી સતત મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. લેસન ડાયરી દરેક પેરેન્ટ્સે પાછળ પેરેન્ટ્સ મારી વાત સાંભળો, જે તમારા અને મારા બંને માટે અગત્યનું છે. બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ માત્ર શાળામાં મોકલી દેવાથી થશે એવું નથી. તમે પણ તમારા બાળક પાસે દિવસમાં અડધો કલાક સમય આપો. એ ગૃહ કાર્ય કરે છે કે નહીં અને કર્યું છે તો વ્યવસ્થિત છે કે નહીં એ પણ જુઓ. તમારા બાળકની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સની નોંધ અમે લેસન ડાયરીમાં કરીએ છીએ એ પણ તમે ધ્યાને લો. અને તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ જણાય તો એની ટાઈમ શાળાના આચાર્ય બેનશ્રી, સંચાલક સાહેબ સાથે તમે એની પરામર્શ કરી અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો છો. તો મારી આ વાત આજે મારે ખાસ રજૂ કરવી હતી કે વાલી મિત્રો, શાળાની શૈક્ષણિક અને સશૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિમાં તમે બાળકોને સતત પ્રોત્સાહિત કરતા રહો. હવે બીજી વાત કે શાળાનો આજે આપણે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ કર્યો છે એનું સુચારું સંચાલન આચાર્ય બેન દ્વારા થયેલ છે. શિક્ષણ પણ ન બગડે અને બાળકોનો પ્રોગ્રામ પણ આટલો સુંદર સરસ થાય એ જોવું ખૂબ જ અઘરું છે. છતાં પણ આચાર્ય બેનશ્રી રાજશ્રી બેને આ કામ એમની સમજથી ખૂબ જ સુંદર રીતે પાર પાડેલું છે અને એ બદલ હું એમનો ખૂબ આભાર માનું છું. શાળાનો સમગ્ર સ્ટાફ, આપણા કોરિયોગ્રાફર, વેશભૂષાવાળા દરેકે આમાં ભાગ આપી અને પૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે અને કાર્યક્રમને સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આ બધાનો હું જાહેરમાં તો અહીંયા અભિવાદન શક્ય નથી, પરંતુ એ બધાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણે બેન શ્રી રાજશ્રી બેનનું અહીંયા સન્માન કરીશું અને એ સન્માન એ સમગ્ર સ્ટાફ અને બીજા બધા જ કાર્યક્રમમાં યોગદાન આપનાર દરેકનું રહેશે. તો રાજશ્રી બેનને સન્માન માટે હું અહીંયા આમંત્રણ આપું છું. અસ્મિતાબેન રાજશ્રીબેનનું સન્માન કરશે. બંને બહેનો સ્ટેજ ઉપર આવશે. આપણી શાહીબાગ પ્રાથમિક શાળા જે 1 થી 8 સુધી ચાલે છે એની આગળની શાખા એટલે કે 9 થી 12 માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક એ બાજુના જ બિલ્ડિંગમાં કાર્યરત છે અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે સંસ્થામાં બીએડનો અભ્યાસક્રમ પણ ચાલે છે. ત્યાર પછી અમે એક નવું સોપાન ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણા વિસ્તારમાં બીસીએનો અભ્યાસક્રમ ક્યાંય નજીકમાં વિદ્યાર્થીઓને મળતો નથી. તો આ સંસ્થા નવા વર્ષથી બીસીએનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા જઈ રહી છે, જે અમારા અને તમારા બધા માટે ખૂબ આનંદ અને ગર્વની વાત છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 પછી આમાં પ્રવેશ મેળવી શકાય છે અને બીસીએનું કારકિર્દી ખૂબ જ
સારી છે, એનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય છે, તો વિદ્યાર્થીઓ આમાંથી વધુને વધુ લાભ લે એવો પ્રયત્ન કરશો. બેન શ્રી રાજશ્રીબેન અને અસ્મિતાબેન બંને સન્માન માટે અહીંયા આવશે. ઇનામ વિતરણ માટે સંચાલક સાહેબ શ્રી દાદાશ્રી અને નિલેશભાઈને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રણ આપીશ, તો એ સ્ટેજ ઉપર પોતે ઇનામ વિતરણ માટે આવશે. શાળાના આચાર્ય બેન શ્રી રાજશ્રીબેન કે જેને તમે સૌ જાણો છો, હમણાં પ્રાજલબેને એમને નાળિયેરની ઉપમા આપી છે, હા, કે જે બહારથી સખ્ત છે પરંતુ અંદરથી સોફ્ટ છે. જો આજે એવી કામગીરી ન કરે તો આટલા બધા બાળકોનું ઘડતર કેવી રીતે શક્ય બનશે? તો એવા બેનશ્રીનું આપણે સ્વાગત કરીશું. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને વધાવીશું. અસ્મિતા બેનશ્રી એમનું સ્વાગત કરશે. તાળીઓ રૂકવી નહીં જોઈએ. ખૂબ સરસ. બેનશ્રીને હું અરજ કરીશ કે શાળાની પ્રગતિ દિવસે દિવસે વધુને વધુ થાય અને બાળકો સુંદર રીતે તૈયાર થાય એવો સતત પ્રયત્ન કરતા રહે. ઇનામ વિતરણની કેજી 1માં વિશ્વાબા સહદેવભાઈ રાઠોડ. વિશ્વાબા સહદેવભાઈ રાઠોડના વાલી સ્ટેજ પર આવી જાય. આવ્યા છે, મને સવારમાં મળ્યા છે. હેતવી વનરાજસિંહ વિહોલ. હેતવી વનરાજસિંહ વિહોલ. તમને अवार्ड मिल रहा है आपको, तो कुछ बोलना है. आरोही प्रकाशभाई पटनी. दृष्टि भरतसिंह राठौड़. ध्रुव कमलेशभाई सोलंकी. श्रद्धा संदीपभाई पटनी. आशा कंवर सुरेंद्रसिंह राजपूत. વિશ્વાબા સહદેવભાઈ રાઠોડ 82.4% મેળવેલા છે એમણે. શું નામ? દ્રષ્ટિ. હા, દ્રષ્ટિ ભરતસિંહ રાઠોડ 90.6% મેળવેલા છે એમણે. બીજું કોઈ છે અંદર? अनुराग गोपालभाई प्रजापति. अनुराग गोपालभाई प्रजापति. नक्ष राजेंद्र भाई पटनी. यश अल्पेश भाई पटनी. वंशिका मुकेश कुमार वर्मा. रिद्धि योगेश भाई पटनी. अंकित संदीप भाई मानवाला. શું નામ બેટા? हाँ, अनुराग गोपाल भाई प्रजापति 95.1%. आरोही प्रकाश भाई पटनी. आरोही प्रकाश भाई पटनी 82%. अंकित संदीप भाई मानवाला. प्रीति सुरेश भाई प्रजापति. हाँ, ध्रुव ध्रुव कमलेश भाई सोलंकी. ध्रुव कमलेश भाई सोलंकी 89.1. શું નામ? હેતવી. હેતવી વનરાજસિંહ વિહોલ. ઉભી રહે, પેલી હેતવી નહીં જવાય. હેતવી વનરાજસિંહ વિહોલ 78.8%. શું નામ તારું દીકરા? हाँ, रिद्धि योगेशभाई पटनी. रिद्धि योगेशभाई पटनी 74.7%. ताળી પાડો બધા. વિદ્યાર્થીનો ઉત્સાહ વધારો. વેરી ગુડ. हाँ, संदीप गोविंद भाई वणजारा. संदीप गोविंद भाई वणजारा 78%. हाँ,
જાનુ અજયસિંહ ચાવડા 71.9%. શ્રદ્ધા સંદીપભાઈ પટની 86.3%. શ્રદ્ધા. અવિરાજ બાકી રહ્યો. અવિરાજ છે. અવિરાજ. અવિરાજસિંહ બળવંતસિંહ ડાભી. અહીંયા સરને પગે લાગો. આગળનો કાર્યક્રમ શરૂ કરશો. ભાઈ તાળી તો પાડો. હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હવે આપણે અહીંયા ઇનામ વિતરણનો કાર્યક્રમ પૂરો કરી અને આપણો જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે એને આગળ વધારીશું. માં વિશે મારે શું કહેવું? માં તો સ્વર્ગનું ફૂલ છે. પ્યાર આપવો તેમનો ઉસૂલ છે. દુનિયાનો પ્રેમ ફિઝૂલ છે. માની દરેક દુઆ કબૂલ છે. એ માણસ માને નારાજ કરવી તારી ભૂલ છે. આપણે બધાને ખબર છે કે ભગવાન દરેક જગ્યાએ પહોંચી નથી શકતા, એટલે જ તેમનું માનું સર્જન કર્યું છે. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. धरती पे रूप माँ बाप का, इसमें दाता की पहचान है. માનું મહત્વ દર્શાવવું શક્ય નથી, છતાં પણ માના મહત્વની એક ઝલક દર્શાવવા માટે આવી રહ્યા છે ધોરણ 4ના વિદ્યાર્થી. તો તેમનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરશે. चाटा मतलब समझते हो ना? थप्पड़. इसका मतलब समझते हो? किस किस ने खाया है? एक सेकंड. हाँ आप बोलो. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने ना खाया हो. सच बताओ. चलो लगभग सबने ही खाया है. चाटा जब पढ़ता था ना तब हर एक दिशा याद आ जाती थी. घड़ी में टाइम देखो. हाँ पापा ये मोबाइल में टाइम क्या हो रहा है? घड़ी दी ना. घड़ी किस लिए दी है? अरे घड़ी में चाटा पड़ती. हाँ पापा 9:45 हो रहे हैं. हाँ समझ गया. फिर दीदी जब पानी मंगाती थी, जाना पानी ले आना. नहीं तू हरदम मेरे से मंगाती है. चाटा पड़ती. अरे दीदी पानी लाना है, भूल गया, सॉरी जा रहा हूँ. और फिर 2 गिलास पानी आते थे, चाहे दीदी पिए चाहे ना पिए. उसके बाद जब मम्मी कोई भी जैसे करेले की सब्जी बनाए, क्या मम्मी क्या सब्जी बनाई है, खाने का मन. चाटा. अरे मम्मी क्या सब्जी है. आपको इंडियन आइडल में जाना चाहिए सब्जी बनाने. अब पता नहीं. उसके बाद पापा कोई चीज़ याद ना हो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, एक ही चाटा पढ़ते वक्त वो सारा मतलब तुरंत दिमाग में याद. अरे हाँ ये था, सही बात है पापा, अच्छा याद दिला दिया आपने. तो चाट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने चाटे खाए ना हो. तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर. इनवाइट करता हूँ. અરે બેટા, કહું છું તું સાંભળે છે મારી વાત? રોજની ટકટક સાંભળીને કંટાળી ગયો છું. આ મોબાઈલે તને આંધળો બનાવી દીધો છે. મૂક કહું છું, મૂક હવે. જો મોબાઈલ નડતી નહીં હો. લાવ કહું છું મને દે. કહું છું ને. આ શું કર્યું તે? પાછળ જ પડી ગઈ છે. બોલાવતી નહીં હવે મને. હે ભગવાન, શું કરું મારે આનું? કઈ સમજાતું નથી. આજે ઘરે આ સમસ્યા છે. મોબાઈલે માતા પિતા પ્રત્યેનો ભાવ સાવ ખલાસ કરી નાખ્યો છે. અરે શેઠ સાહેબ, તમે અમારા ઘરે? તું મને ઓળખે છે? મારા મમ્મી તમારે ત્યાં ઘરકામ કરે છે. એ સુશીલા એન્ડ કંપનીના માલિક ને. તમને તો આખું શહેર ઓળખે છે. તને ખબર છે બેટા સુશીલા કોણ છે અને હું આ સુશીલા કંપનીનો માલિક કેમ બન્યો? ના. તો સાંભળ. અતિશય સાધારણ કુટુંબમાં મારો જન્મ થયો.
હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો, મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો, મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. મારા બા અને બાપુજીએ ખૂબ મજૂરી કરી મને ભણાવી ગણાવીને લાયક બનાવ્યો. હું ખૂબ પૈસા કમાવા લાગ્યો, લગ્ન પછી જુદો રહેવા લાગ્યો અને મા બાપને ભૂલી ગયો. પણ કુદરતે મને થપાટ મારી, મારી બંને કિડની ફેલ થઈ. મારી પત્નીએ આ વાત સાંભળીને ડિવોર્સ લીધા. પણ મારી માએ જ્યારે આ વાત સાંભળીને ત્યારે ગાંડી ઘેલી થઈને દોડતી દોડતી મારી પાસે આવી. અરે દીકરા, દીકરા એમાં શું મૂંઝાઈ ગયો? હું છું ને તારી માં. હું જીવું છું ને ત્યાં સુધી તને કઈ નહીં થાય દીકરા. અરે ભગવાને મને તારા માટે જ તો આ 2 કિડની આપી છે. ડોક્ટર સાહેબ, તમે મારી આ 2 કિડની કાઢી લ્યો, પણ મારા દીકરાને કઈ ન થવું જોઈએ સાહેબ, કઈ ન થવું જોઈએ. માથી મોટું કોઈ નહીં, મળે ને હોય ધડધડ કે જગદીશ, સૌ કોઈ સમાવે શીશ, અંબા આગળ આલિયા. સૌ બહુ સાગર તરિયા, નામ રે જપીને પરમેશ્વર પણ મળ્યા. ભગવત તો ભજીને સૌ સાગર તરિયા, નામ રે જપીને પરમેશ્વર પણ મળ્યા. હે તારે ખોલ ને ખેલવા મુક્તિ ન માગું, તારાથી કરે દૂર એવી ભક્તિ ન માગું. હે તારે ખોલ ને ખેલવા મુક્તિ ન માગું, તારાથી કરે દૂર એવી ભક્તિ ન માગું. સુકામાં સુવાડે વિને પોડી પોતે, પીડા પામ પાંડે તજે સ્વાદ તોતે. મને સુખ માટે કટું કોણ ખાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. મારી માએ આપેલી કિડની થી હું જીવું છું. આજે ગમે તેવી મીટિંગ હોય ને, મારી માનો ફોન આવે એટલે બધું સાઈડમાં મૂકી દઉં છું. તને ખબર છે, તારી મમ્મીએ તેનું છેલ્લું ઘરેણું, એનું મંગળસૂત્ર ગીરવે રાખીને તારા બર્થડે માં આ ફોન આપ્યો છે. અને તે આ ફોન માટે હળદૂત કરી, તારી માને હળદૂત કરી. શું વાત કરો છો? મને નથી ખબર, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. જો બેટા, ઘરે ભગવાન જેવી મમ્મીને હેરાન કરીશ ને તો મંદિરે ભગવાન પણ તને માફ નહીં કરે. એટલે તો તારે માફી જ માંગવી હોય ને તો તારી મમ્મીની માફી માંગ. મમ્મી સોરી, આ ફોન પાછળ હું એટલો આંધળો થઈ ગયો હતો, મને માફ કરી દે મમ્મી. અરે એમાં શું બેટા, ભૂલી જા એ બધું, મારા દીકરા ભૂલી જા. જો હું પણ ભૂલી જાઉં છું. અરે મારા માટે તો મૂંગી કેટલું દુઃખ સહન કરતી રહી, અને હું તને હેરાન કરતો રહ્યો.
મને માફ કરી દે મમ્મી. આજે વચન આપું છું મમ્મી, મને સુખી કરવા તે તારા સુખોનો ત્યાગ કર્યો છે ને, હું દુનિયાના બધા સુખો તારા ચરણે ધરીશ. એ માટે હું તન તોડ મહેનત કરીશ. મમ્મી, તારું નામ દુનિયામાં રોશન કરીશ. મમ્મી, તારું નામ દુનિયામાં રોશન કરીશ. સુવાડે બિને પોડી પોતે પીડા બામ પંડે તજે સ્વાદ તોતે મને સુખ માટે કટુ કોણ ખાતું મહાહેતવાણી દયાળી જ માતું મહાહેતવાણી દયાળી જ માતું મહાહેતવાણી દયાળી જ માતું. કેવું લાગ્યું માની મમતા? જોરથી બોલો. જો સરસ લાગી હોય, સરસ લાગી હોય, 1 મિનિટ. જો સરસ લાગી હોય માની મમતા તો બધા પોતાનો મોબાઈલ ફોન આગળની લાઇટ ચાલુ કરો, સ્ક્રીન લાઇટ, અને હાથ ઉપર રાખો. ખબર પડે કોને સારું લાગ્યું છે. એક સાથે સરસ. બધાને પાછળ જુઓ, નજારો જુઓ, નજારો જુઓ. વેરી ગુડ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ પેરેન્ટ્સ, ઓલ મધર્સ. આ એક જોયા પછી તો ઘણાની આંખોમાં આંસુ બી આવી ગયા હશે, હે ને? મોબાઈલ એ માની મમતા. અહીંયા મોબાઈલ પરથી, મોબાઈલ આવ્યા પછી ઘણું બધું અહીંયા જોવા મળ્યું કે મોબાઈલ શું છે. આપણે સારો ઉપયોગ કરીએ મોબાઈલનો તો મોબાઈલ સારો છે, ખરાબ ઉપયોગ કરો તમારા ઉપર છે, જે બી છે. તો માની મમતાનું મહત્વ આપણે અહીંયા જોયું કે માનું શું મહત્વ છે. તો माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम, कर दे फिदा अपनी जिंदगी, आए जो बच्चों का नाम. नेक्स्ट परफॉर्मेंस बचपन उत्कर्ष. अब बचपन के बारे में क्या ही कहूँ. गिल्ली डंडे, बैट बॉल, हम लोग जब खेलते थे ना तो बात ही कुछ अलग थी. तो बचपन के ऊपर एक शायरी हो जाए. बचपन के खुशियों में खुशियों का बसेरा, एक घर था बनाने का, बचपन की एक ही ख्वाहिश, बस एक बार एरोप्लेन उड़ाने का. आधा घंटा डांट सुनने के बाद जब 3 पेंसिल 1 लीटर दूध में डाली, फिर भी रीज़न नहीं बनी. कभी कभी तो खुद पल के तोड़ के ख्वाहिशें मांगी, फिर भी कुछ ना मिला. 3 बार मुझे मकड़ियों ने काटा है, फिर भी मैं स्पाइडरमैन नहीं बना. घर घर के खेल में कुछ और ही होता है. सोता मैं सोफे पे था, उठता कहीं और था. स्कूल की वो जो प्रेयर जो मुझे आज तक नहीं आई, मैं वो दोबारा गाना चाहता हूँ. सच कहूँ मैं मेरे बचपन में दोबारा जाना चाहता हूँ. तो इसी बचपन को लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड 3rd और 4th के बच्चे. तो प्लीज़ उनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ. सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ. सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ. सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ. सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता
बचपन कहाँ भाई से यारी बहनों से मस्ती उड़ती पतंगों जैसा था मन जितने थे रिश्ते सारे थे मन के उनमें न उलझन ना थी जलन होती ना थी अनबन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ सीधा सरल था जीवन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ सपनों का वो आंगन कहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ खाने की चिंता सोने की फिक्रें होती भी थी तो होती थी कम खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी खबर ही न थी क्या होता है गम पावन थे सब बंधन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ सीधा सरल था जीवन जहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ सपनों का वो आंगन कहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ दर्पण बता बचपन कहाँ कागज की कश्ती